देखो भाई, 100 कथार गोटे कथा। आमको रामपुर सीधा केनाल दरकार बास, नहले खेतरे मंजी बुणा जाई परिवनी। 15 दिन पूर्वे पंचायत यही काम पाई अनुमति देइथिले। जणा नहीं पुणी काहे काम रे बाधा सैया तो मु कहूची। देख भाई, गंडगोल करले कौन सी लाभ हेब नहीं। मुख्य विषय एया जे जिला परिषद रे आम तरफरु जोर देई कहिबा पाई केई लोक नाही। आम गाँ छोट, अल्प केते जण लोक चित्कार करले किए शुणुछि। आउ एमिति भी जदि एही केनाल आसीबो, एहार जत्न नेबार दायित्व काहार हेबो? ये तो मालिक मानकर हेबो, आउ कहार हेबो? भाई जदि हमको पानी दरकार तेबे ताको संभाळिवार दायित्व हमरो ही हेबो ना। तार संरक्षण रे जहा किछि खर्च हेबो से सब आम गाँ लोके मिलीमिशी सिंचन विभाग रे जमा करी चलिबा। सरकारी काम सबुको आम भितरे भाग करी करबा को हेबो। चलो आसंता सप्ताह पुणी थरे बैठक करिबा, देखिबा क्यों पानी कुआडे जाउछि। किंतु गोटे कथा निश्चित, गाँर सुख समृद्धि पाई आम समस्त को मिलीमिशी पत्थर परी शक्त भाव ठिया होगा पड़ो। मु बुझी पारलिनी। देख बद्री, आमे आ पूर्व परी ना, भिन्न प्रकार मनुष्य हो जाए। आमको जीवन रे उद्देश्य मिल जाए। गाँर सुख समृद्धि पाई मिलीमिशी आमको ही लक्ष्य पूरण करने को हेबो। परस्पर ध्यान रखा हेबो, गाँव रे शांति रक्षा करने को हेबो, मिलीमिशी काम करने को हेबो। आउ से सब करने को हेबो जहाँ परमेश्वर चाहूछंती। बुझिले? नमस्कार शंकर। आसंतु आसंतु मोहन भाई आसंतु। नमस्कार बद्री। नमस्कार आज्ञा। बसंतु बसंतु बसंतु। कौन हैला? केनाल विषय कथा आगौची कि नहीं? आगेवाकू पड़िबो मोहन भाई, आम समस्त को मिसी आगेवाकू ही पड़िबो। एहा आवश्यक बापा। समाजर अग्रगतिर भार आम उपर अछि। मोहन भाई, मो पुओ सहित एमिति चमत्कार हेछि जे मु जीशुंको कथा को मानि जाइछि। बस चमत्कार हो गला। प्रताप पूरा पूरी ठीक हो गला। लक्ष्मी, आमे समस्ते बहुत खुशी। परमेश्वर आम प्रार्थना शुणिले। हाँ हाँ, आउ आमे एकला ही ना हूँ। जीशु सर्वदा आम संगे अछंती। से ही चलचित्र रे जीशु ही तो कहितिले जे आमे रास्ता भूली गले भी से आमको खोजी पाइबे। से ही बांगरर कहानी मने अछि तुमर? बिचरार उच्चता बहुत कम थिला। से भिड़रे जीशुंको देखि पारु नथिला। तेणु से भाबिला जे गछ उपरे चढ़ी जीशुंको देखिबो। तापरे प्रभु जीशु से ही गछ पाखरे अटकी गले। झक्य शीघ्र तळु कोला। आज मते अवश्य तुम घर रहइबा कहबो। मो घर को घरे के रहइबा को चाहिबो? जक्ष केमते जीशुंको जानि पारला? Oh yes, it is. Yes, excellent. सुन, मु देइथिबि मो संपत्तिर अर्धेक गरीब मानकु। आउ जति बा मु काकु ठकी थाए ताहाकु मु फेरै देबि 4 गुणा अधिक अर्थ। मु जमा विश्वास करि पारुनी जणे कर आदाय करी आपन कर फेराई देबो असंभव। जीशु कहितिले प्रभुंको बाणी को मानी चलिबा ही बुद्धिमानी। से कहिथिबा कथारे चालिबार माने हैला पत्थरर शक्त मूलदुआ उपरे घर तोलिबा, जहाकु कौनसी तोफान हल्लै पारिबो नाही किंबा बढीर पानी मध्य। ईश्वरंको बाणी को न शुणिले कौन हेबो?
ବାଲି ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଘର ତୋଳା ହେବ। ଯାହା ଟିକେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେବ। ଦେଖ, ଯାହା ବି ଆମେ ଶିଖିବା ସେ ସବୁକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯିବା। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରହିବା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ, ତେବେ ଗାଁର ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତାହା କେବଳ ଆମର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ପରିବାର ଏବଂ ପୁରା ଗାଁର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଜଣେ ବୀଜ ବାପକ ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ କିଛି ବିହନ ରାସ୍ତା କରରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ପାଦରେ ଦଳିତ ହେଲା, ଆଉ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ତା ଖୁମ୍ପି ଖାଇଲେ। କିଛି ବିହନ ପଥୁରିଆ ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଗଜା ହେଲା, ପାଣି ନ ମିଳିବା ହେତୁ ତାହା ଶୁଖିଗଲା। କିଛି ବିହନ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କଣ୍ଟା ଗଛ ସହିତରେ ବଢ଼ି ତାହାକୁ ମାଡ଼ି ପକାଇଲା। ଆଉ କିଛି ବିହନ ଭଲ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲା, ଓ ସେହି ଗଛ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଫଳ ଫଳିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ଗୁଣ ଫଳ। ଗୁରୁ, ଲୋକ ଗହଳି ସମୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବା ଉଦାହରଣର ଅର୍ଥ ଏହି, ବିହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବିହନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ତାପରେ ଶୈତାନ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାକ୍ୟ ହରଣ କରିନିଏ, ଯେପରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିହନ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତାହା ସେଇମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚେର ନଥିବା ହେତୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଓ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିହନ କଣ୍ଟା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା, ଧନ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସେ ସବୁକୁ ଚାପି ପକାଏ, ଆଉ ସେଇ ଫଳ କେବେ ପକ୍କୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିହନ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ତାହା ସେଇମାନଙ୍କୁ ପରି ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତମ ବାଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ତାହା ଧରି ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଫଳ ଫଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ବଦ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ମଙ୍ଗଳର ଅସ୍ତ୍ର ଆମ କେନାଲ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜ କଥା କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। କି କଥା କହୁଛ ମ? ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ ହେବ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ଏମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଠିକ୍ କଥା। ଏହି ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି କରିହେବ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସୁଦଖୋରଙ୍କର, ଜମିଦାରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ମାମଲା ଅଛି। ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ହେଲେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମିଳିମିଶି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। ଦେଖ ଗୋପୀ, ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ପଥରେ ଚାଲିବା ନା, ତେବେ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ସୁଧାର କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା। ଏବେ ଯାହା ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନା, ତାହା ତୁମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଚାର କର ନାହିଁ, ତୁମେ ତାହେଲେ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଦୋଷୀ କରାଯିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ଦିଅ, ଆଉ ତମକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ସେହି ଲୋକମାନେ ସୁଖୀ ଯିଏ ନମ୍ରତାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ନମ୍ରତା ସହ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁହ ବୁହାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବେ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ।
ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯିଏ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ତେବେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣର ଚୋରା ବାଲିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ସରକାର ସହରରେ ଏପରି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ସୁଧ ବିନା କରଜ ମିଳୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ଅତି କମ୍ରେ ଜମିଦାର ଓ ସୁଧଖୋରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆମର ପଶୁ ଆଉ ଆମର କ୍ଷେତ ପୁଣି ଆମର ହେଇଯିବ। ଗୋପୀ, ଗାଁର କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାରେ ରହିଲେ ନା, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ତା ପାଇଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ହୋଇପାରିବା। ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। କିଏ ମୋ ପ୍ରତିବାସୀ? ଅବଶ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି। କାଇସରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିରୁସାଲମରୁ ଜିରିଓହକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଡାକୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଲୁଗା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ମାରି ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେହି ବାଟେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଲେବି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଗଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ଯିଏ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲା ଏ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ତା ହୃଦୟ ଦୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ସେହି ଲୋକ ନିକଟକୁ ଗଲା, ତା ଘା ଉପରେ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଓ ତେଲ ଲଗାଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଲା, ପୁଣି ତାହାକୁ ଆପଣା ପଶୁ ଉପରେ ବସାଇ ସରାଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାର ସେବା କଲା। ତା ପରଦିନ ସରାଇ ଘରର ମାଲିକକୁ 2ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ଜଣେଇ କହିଲା, ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦେଇଦେବି। ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରତିବାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲା? ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖେଇଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କର। ଭୁଲ ବଶତଃ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରେ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ କରିଛି। କେବେଠାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର କାମ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ଭରସା ଦେବି ଯେ ମୋ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ବାକି ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ, ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ବଞ୍ଚିବାର ଏହା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କର। ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯଦି କିଏ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ତେବେ ତାକୁ ଆର ଗାଲଟି ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଯଦି କିଏ ତମର ଚାଦର ଛଡ଼ାଇ ନିଏ, ଆପଣା କୁର୍ତ୍ତାଟି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯେ କେହି ତମକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗେ ଦାନ କର। ଆଉ ଯଦି କିଏ ତୁମର ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ, ତେବେ ତାଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କର, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସେହିପରି କର। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତରେ ବଦଳିଯିବା। ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯଦି ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆସିଲା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି ଦେବେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସେଥିରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ କରି ଦେଖାଇବା କଥା। ସେଇଥିରେ ତ ମଜା ଅଛି। ଭାଇ ବା ଗୋପୀ, ତୁମେ ଏହି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ନା, ସେଥିରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତମ ସାଥିରେ ଅଛି। ବଦ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, କେତେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିଜ ଘରର କବାଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କିପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିବା ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ।
किपरि समाज रे एक नूतन स्थान पाई हेब ए सबु एते सहज नुहे ए सबु रे आमको ताकू सहाय्य करबा को हेब निश्चय चलतु आमे ऋण सुझिबार कामरे लागिजिबा गाँव जड़े भल डाक्तर बाबू आवश्यकता अच्छी जी एठाको अति कम सप्ताह को थरे आसपारे पिला पढ़ा आवश्यक एथिपाई आमको कथबार्ता करने को हेब निश्चय भाई जो माने यही जीशु कृष्ण को चलचित्र देखाई तांकोठु उपदेश नेबा तांकु तो कौन रास्ता जना थिबो सी आमको कहीदेबे हाँ कहीं नुहे मु तो कहूँ परमेश्वर इच्छा हेतु से माने गाँव को आसिले आमे से चलचित्र देखिलु से सब परिवर्तन घटुची एबे जीशु के इच्छा हेले तांकरी माध्यम रे अन्य सबु काम पाई मध्य रास्ता मिल जिवो एबे सेतिकु विश्वास तो मिली निश्चय जे आमे एकला नु जीशु हाथ मध्य आम ऊपर अछि आ एबे कौन सी काम अटकिबो नै देखिबो आ जीशु यहाँ मध्य कहिसेंती जे कौनसी भी प्रासाद निर्माण करने पूर्वरु ता ऊपर हेबाकु जाथिबा खर्च विषय रे हमको कलना करबा उचित आ यहाँ मध्य देखिबा उचित जे आम पॉकेट रे सेतिक पैसा अछि कि नाही नहले आपण कौनसी काम आरंभ करी परे ताको बंद करिया को बाध्य हेबे ताहले लोक आशा हेबे कि नाही कोन किंतु ए सब कथा हमको काहे कहउछ एहित पई बद्री भाई जे जेमिति जीशु आमको आगो को रास्ता देखाई चलिबे सेमिति आमको प्रतिदिन आगेइबा को हेबो आमको जगत विषय न भावी क्षुद्र प्रारंभ करने को हेबो तांकर अंगुली धरी जदि चलिबा ना तेबे आमर सबु रास्ता सहज होई जिवो बिगड़ी जाइथिबा काम मध्य ठीक होई जिवो आ मने अछि ना गोपी जीशु कौन कहिथिले जे जेउ व्यक्ति मो हल को चलाउथिया बेले पछकु बुली देखिबो से मोहर शिष्य हेबार योग्य हेबो नाही एथि पई जीशुଙ୍କ सह आरंभ करिथिबा यात्रा रे आमको तांको विषय रे अधिकरु अधिकतर शिखिबा पई प्रयत्न करिबा उचित धरी तांकरी अंगुड़ी टीएबे चालिबा धरी तांकरी अंगुड़ी टीएबे चालिबा मिली मिसी रहिब आमे एही जगतरे तम सपन बीतिब तम सपन बीतिब सुख शांति रे दुनियार प्रतिरंग हेउछि तांकरी रूप आमरी प्रतिश्वास रे अछि तांकरी बास दुनियार प्रतिरंग